हाय फ्रेंड्स, मु सुजीत आपण स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ए टू जेड ओडिया ट्यूटोरियल्स रे। तो पिला माने हमें पूर्व वीडियो रे आलोचना करूथुली जैन धर्म संपर्क रे। तो जैन धर्म रे आमे माने पढ़िथिले तांकर जीवनी तथा नीतिबाड़ी सही परि भाव रे अनुरूप भाव रे आमे आज रे वीडियो रे आमे आलोचना करिबा गौतम बुद्धंकर नीतिबाड़ी तथा तांकर जीवनी संपर्क रे। तो प्राचीन भारत वर्ष रे शाक्य नामधेय एक क्षत्रिय संप्रदाय थिला। जे माने युद्ध करंती ताको क्षत्रिय कहाए। नेपाल तराई अंचल रे अवस्थित थिबा कपिलावस्तु नामक स्थान रे निजर प्राधान्य विस्तार करथिले। सेही क्षत्रिय संप्रदाय नेपाल तराई अंचल रे कपिलावस्तु स्थान रे निजर प्राधान्य विस्तार करथिले बोली विश्वास करा जाए। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी अर्थात 600 बीसी रे सही शाक्य संप्रदाय लोक माने एक साधारणतंत्र राज्य प्रतिष्ठा करथिले। सेही क्षेत्रीय संप्रदाय शाक्य माने पुणी कौन करथिले गोटे राज्य प्रतिष्ठा करथिले जहार मुख्यक शासक थिले सुद्धोधन एवं तांको पत्नी माया देवी। ख्रीष्ट पूर्व 566 बीसी रे से कपिलावस्तु नगरी अदूरस्थ लुम्बिनी उद्यान रे मायादेवी एक पुत्र संतान प्रसव करथिले। मात्र दुखर विषय नवजात शिशुर जन्मर 7 दिन रे तांकर मृत्यु होइतिला। तेणु से शिशुर लालन पालन दायित्व 7 दिन रे तांकर मृत्यु शिशु जन्म हेबार 7 दिन पर मायादेवींकर मृत्यु हो जाइतिला। तेणु से शिशुर लालन पालन कार्य क्या करने दिया महाप्रजापति गौतमी को हस्ତରେ दिया एवं तांको नाम अनुसार शिशुर नाम रखाई गौतम। महाप्रजापति गौतम जो गौतम लगी से गौतम ही तांकर नाम अनुसार लगी गौतम। से गौतम होउचंती परवर्ती समय गौतम बुद्ध। राजप्रसादर आडंबर विलास जीवन शैली बा समय विलासमय जीवन को आकर्षित करि पारि नथिला। तेणु सांसारिक मायाबंधन दूरे रहिबा को चेष्टा करथिले। से जो राज विलास नर्तकी जो भोग विलास सब आकर्षित करि न पारिथिला तांको करि पारि नथिला। से कोन करथिले ताठारु दूरे जिबा पय सब बेले चेष्टा करथिले। मात्र पिता शुद्धोधन याकू लक्ष्य करी यशोधारा नामनी नामक एक ग्राम्य बालिका को विवाह कर देथिले तांको सह यशोधारा नामनी। सो एही ना गुडा को मने रखो कारण या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रे आसी जाई थाए। 29 वर्ष बयस रे गौतम एक पुत्र संतान लाभ करथिले। ताहार ना हला राहुल। किंतु एही बंधन सांसारिक मोह भितरे बांधि रखी पारि नथिला। या परे गौतम तांको सारथी सहित नगर परिभ्रमण रे जाइतिले एवं 4टी दृश्य देखितिले जे माने जानिछ कमेंट सेक्शन रे जणाओ। प्रथम हला जणे ज्वरग्रस्त, जणे वृद्ध, जणे मृत एवं जणे सन्यासी को से देखी तांकर हृदय रे परिवर्तन आसिला। से धन ऐश्वर्य सांसारिक से ताहाको देखी परिवर्तन होते सांसारिक बंधन मुक्ति पाइबार से सर्वश्रेष्ठ माध्यम मार्ग होची मुक्ति बंधन मुक्ति पाइब। सन्यासी मार्ग ही सबुठार बेस्ट बोली से भाविले। सन्यासी मार्ग तेणु 29 वर्ष बयस से सत्यर अनुसंधान पाई गृहत्याग करथिले। एही घटना इतिहास रे महाबिनी निष्क्रमण भाव रे प्रसिद्ध। यह 2 मार्क क्वेश्चन आसीते। महाबिनी निष्क्रमण कहले कौन बुझ जेते बेले गौतम बुद्ध सन्यासी भाव 29 वर्ष बयस सत्यर अनुसंधान पर गृहत्याग कले। यही घटना को महाबिनी निष्क्रमण बोली कहा जाए। कपिलावस्तु परित्याग करी गौतम प्रथमे राजगृह ठारे पहुंची थिले एवं प्रारंभिक अवस्था से आलारकालाम उड्रक रामपुत्र नामक 2 जण ब्राह्मण सन्यासी संस्पर्श रे आसीथिले। जीवनर 35 वर्ष बयस
ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବୋଧଦ୍ରୁମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୋଧଦ୍ରୁମ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ସ୍ଥାନ ବୁଦ୍ଧଗୟା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ କାଳ ବୁଦ୍ଧ ନିଜକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486 ବିସିରେ 486 ବିସିରେ ଆଧୁନିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଶିନାରାଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ? 4, 8 ଏବଂ 10। 4ରେ ହେଲା ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, 8ରେ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ଯାହାକି ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ଏବଂ 10ରେ ଦଶଶୀଳ ନୀତି। ଏହିଭଳି ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା 2 2 3 2 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଲେଖିଦେଲେ 7 ମାର୍କ ପକ୍କା। ତ ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଜୀବନର 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା ପରେ ଚାରିଟି ସତ୍ୟ ଆଦି ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯଥା ସଂସାରର ଦୁଃଖମୟ, ଦୁଃଖର କାରଣ କାମନା, କାମନା ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଏବଂ ଦୁଃଖର ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗ। ଏହି ଚାରିଟି ସତ୍ୟ ଆଦି ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ କିଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଏହି ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ବା ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମତରେ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କାମନା। ସବୁଥିରେ କାମନା, ଆମେ କୌଣସି ଆଶା କରିଥାଉ, ଯାହା ହଉ ବି ସେ ଆଶା ଯଦି ନ ହେଲା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଏହି କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରିଥାଏ। ତ ମୋତେ ଆଇଫୋନ୍ ଦରକାର, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ତା ଆଶା କରିଛି, ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ସେ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ କାମନା ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଏହି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜଠୁ 8ଟି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହି 8ଟି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ, ସଦ୍ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ ଜୀବିକା ଏବଂ ସଦ୍ ଉଦ୍ୟମ, ସତ୍ ସମାଧି, ସତ୍ ସ୍ମୃତି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିର୍ବାଣ ପନ୍ଥା ବା ଦଶଶୀଳ ନୀତି। ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ଦୁଃଖରୁ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଉଛେ ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ। ସେ ଦୁଃଖରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି ତାହାର କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସାଂସାରିକ ତୃଷ୍ଣା ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟକୁ 10ଟି ନୀତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦଶଶୀଳ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଦଶଶୀଳ ନୀତି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭାନ୍ୱିତ ନ ହେବା, ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ଅସଦ୍ ଆଚରଣ ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନ କରିବା, ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ତାପରେ ହେଲା ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଜନ କରିବା, ଅସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବା ବା ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଜନ ନ କରିବା, ସେହିପରି ସୁକୋମଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ ନ କରିବା ବା ଖାଲି ଶୟନ ନ କରିବା, ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ଓ ସଞ୍ଚୟ ନ କରିବା ବା ପରଠାରୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କର୍ମଫଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୁକର୍ମ ପାଇଁ ସୁଫଳ ଏବଂ କୁକର୍ମ ପାଇଁ କୁଫଳ
ଭାଗ କରୁଥିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଫଳରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ବାଣରୁ ଦୂରରୁ ଦୂରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅହିଂସା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଅତି କଠୋର, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଏକ ପରମ ନୀତି ରୂପେ ବିବେଚିତ କରୁଥିଲା। ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ, ସଂଯମ, ଦାନ, ଦୟା, ପ୍ରେମ, ପୁଣ୍ୟ, ଅହିଂସା ପ୍ରଭୃତି ସଦ୍ଗୁଣ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସଂସ୍କାର ନୀତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଏବଂ ବେଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚଳିତ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରୂପରେ ନୀରବ ରହି ସହିତ ଧର୍ମ ନାମରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବହତ୍ୟା ଏକ ତାହାରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୈଦିକ ଆର୍ୟ ଉପାସନା ତନ୍ତ୍ର ପାଠକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବେଶୀ କହିବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ତ ଏତେ ଲେଖିଦେଲେ କାଫି। ଏହାକୁ ପଢ଼ି ମୁଁ 92 ଆଣିଥିଲି। ତ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଖିନାହ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି କିମ୍ବା ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବ। ତ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।